जय यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 जय राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधे जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम शील प्रभुपाद प्राण धन हे शील प्रभुपाद प्राण धन हे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय गौरनिताय जय गौर हरि जय गौरनिताय जय गौर निताय गौर हरि बोल 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 जय जय प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद जय जगद्गुरु विश्वगुरु शील प्रभुपाद जय भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ ज्ञानमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनताम्। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 58ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತಮಸ್ತ್ವ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ವಿಧಿ तमस्त्वज्ञानं विधि ಮೋಹನಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ मोहनं सर्वदेहिनां ಪ್ರಮಾದಾಲಸ್ಯ ನಿದ್ರಾದಿ प्रमादालस्य निद्रादि ತನ್ನಿಬಧನನ್ನಾತಿ ಭಾರತ. ತಮಸ್ತ್ವ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ತಮಸ್ತ್ವ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ವಿಧಿ ಮೋಹನಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ मोहनं सर्वदेहिनां ಪ್ರಮಾದಾಲಸ್ಯ ನಿದ್ರಾಭಿಃ प्रमादालस्य निद्रादि ತನ್ನಿಬಧನಾತಿ ಭಾರತ. तन्निधानि भारत. समस्त ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबद्धानि भारत. तनस्तज्ञानं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नान्ति भारत. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि तमस्तज्ञानं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नानि भारत. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि तमस्तज्ञानं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. तमस्वज्ञानजं विद्धि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. तन्निबध्नाति भारत. तमस्त्वज्ञानजं
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत तन्निबध्नाति भारत तमस्तज्ञानजं विद्धि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निर्धाभिः प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत तन्निबध्नाति भारत ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ್. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓ ಸನ್ ಆಫ್ ಭಾರತ, O son of Bharata, ದಿ ಮೋರ್ ಆಫ್ ignorance the more of ignorance causes the delusion causes the illusion of all living entities. of all living entities. The result of this mode The result of this mode is madness, is madness, indolence, ignorance, and sleep, and sleep, which bind the conditioned soul. which bind the conditioned soul. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 3 ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸತ್ಗುಣದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯದ, ರಜಗುಣ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತ ತಮೋಗುಣ. ಸತ್ಗುಣ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಪ್ರಕಾಶಯತಿ. ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಬೆಳಕು, ಬೆಳಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ನಾಲೆಜ್. ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಸತ್ಸೋಮ ಸದ್ಗಮಯ, ಅಸತ್ತಿಂದ ಸತ್. ತಮಸೋ ಅಂದ್ರೆ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಸತ್ಗುಣ ಬರಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಗುಣ, ನಾಲೆಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ಗುಣ ಏನದ, ಇದು 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ಗುಣ ನಿರ್ಮಲತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಈ 3ರಾಗ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದಾಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಗುಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರೋದ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಉಳಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ನಡೀತದ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನೇನೋ ನಡೀತದ. ಹಂಗೆ ಅದರ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಖರೇನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿತಲ್ಲ ನೆನಪವ. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬರ್ಕೋದು, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅದು ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅದು ಪಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಕೃಷ್ಣ, ಬೇಕಾ ಏನು ನಡೀತದೆ ಬಿಟ್ರು, ಬೇಕಾ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಚಾಲಕಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಖರೇನ ನಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರೂಪರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಹಿಮ್, ಮರಿಬೇಕಂತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ಣ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುಣದಾಗ ಹೋಗ್ರಿ, ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಬೀದಿ ಆಟ ಏನದ ಜೀವನ ಹಿಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಚರ್. ಈಗ ಹುಲಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಹುಲಿಗ ರುಚಿ ಏನದ ಹೇಳ್ರಿ? ರಸಗುಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ತಿಂತದ, ಜಾಮೂನು ಮೂಸು ನೋಡಿ ಹೊಲಸ್ತಂತ ಇಟ್ಟಾರಿಲ್ಲ ಅಂತದ. ಜಾಮೂನು ರಸಗುಲ್ಲ ತಿಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ಅದ. ಅದು ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಬರೀ ಅದ್ರಾಗ ಅದ. ಮತ್ತು ಹಂದಿ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ತಿನ್ನೋದು ರುಚಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟದ. ಅದು ಬರ್ತದ ಹಂಗ. ಈಗ ಮಾಡಿ 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 ಮುಂದೆ ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಗೀತಾವ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಬರೀ ಮಲಗಿ 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 ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ತಾರ. ಕರಡಿ ಆಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಅದು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ? ಅದ ಗೀತಾವ 2 ಚಿತ್ರ ಹಾಕ್ಯಾರ, 4 ಚಿತ್ರ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಯಾರು ಬರೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಅದ. ನಿದ್ರಾ ಆಳಸ್ಯ ಪ್ರಮಾದ. ಪ್ರಮಾದ ಅಂದ್ರೆ ಆಳಸಿತನ, ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಹುಚ್ಚುತನ. ನಿದ್ರಾ, ಪ್ರಮಾದ, ಆಳಸ್ಯ, ಲೇಸಿನೆಸ್, 3 ತಮ್ಮ ಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ.
ಇದ್ರಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಅಂಥದ್ದೇ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ ಬಹಳ ದಯಾಲು, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೃಪಾನ್ವಿತ. ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ಲಿಕತ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಾ ಅದ. ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಕರಡಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರಡಿ 6 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ 6 ತಾಸು 7 ತಾಸು ಆದ್ರೆ ರಗಡಾತಾರ, ನಿದ್ದಿನ ಹತ್ತೊಲ್ತೀರಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿದ್ದಿನ ಹೊಡೆದಿದ್ದ 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡೆದ ಆ ಶರೀರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಗೀತಾ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಧ ಮುಖ ಕರಡಿದಾಗ್ಯಾರ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆನ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಗಿಡ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರನೂ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಹೊಸ ಗೀತಾದಾಗದ ಇದು ಹಳೇದು. ಆ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಡನೂ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗತ್ತೆ ನಿಂತಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮುಂದೆ ಗಿಡ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಬಟ್ಟೆ ಬೇಡ ಆಗಿರಂಗ ಗಿಡನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು. 2ನೇದು 3ನೇದು ಸಿಕ್ಕದ್ ತಿನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಹಂದಿನ ಜನ್ಮ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೆಶ್ ಬ್ಲಡ್ ಅವು ಅದು ಅಂಥ ಜನ್ಮ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು. ಕೆಟ್ಟ ಜನ್ಮ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪುಸ್ತಕ ಅವು ಅಂಥ ಸೆನ್ಸಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತಿಗ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಲ್ಲು, ನಾಲ್ಗಿ, ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ. ಈಗ ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅವು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. 4 ಉದ್ದದ ಹಲ್ಲು, ನಾಲ್ಗಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗ ಉದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಗಬೇಕು, ಅಳಬೇಕು, ಬೊಂಬಡ ಹೊಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅದ. ಬೇಡ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸತ್ವಗುಣ, ಇದು 3ರಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇವನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಏನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬೇರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಜೇ ಇರಲಿ. ಆದರೂ ಅದೊಂದು ಥರ ಸದ್ಗುಣ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ, ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸ್ತಾರ. ಹೌದಲ್ರಿ? ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ. ಇವು IT ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೋತಾರ, ಅವ್ರನ್ನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪಗಾರ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತಗೋತಾರಲ್ಲಿ? ಧ್ಯಾನದ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಾರ, ನೌಕರಿ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಇದಾಗ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಾತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಚಲೋ ಪ್ರೂಫ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಸಂಬಳ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ, ಧನ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಒಂಥರದ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಕ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಒಂಥರ ಲೈಫ್, ಚಲೋ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಚಲೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಗಾಡಿ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಸಂಡೇ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ದಾನ ಗಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಥರದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದಿದೆ? ಸತ್ಗುಣ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಎದುರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಷ್ಟೇ. ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣ ಉಡಿತ ಅದ. ಹಿಂಗಾಗಿ ತಮಗುಣದ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದ, ಭೋಗದ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾವ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಅವ ಇವು. ರಜೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದ ಬರ್ತಾ ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ. ರಜೋಗುಣ, ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಲಿಮಿಟ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನದು ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಸೆ ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ದಾಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ಎಷ್ಟು ಇದ್ದರೇನು ಮತ್ತಿಷ್ಟ ಬೇಕೆಂಬುವ ಆಸೆ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಿದ್ದರೇನು ಮತ್ತಿಷ್ಟ ಬೇಕೆಂಬುವ ಆಸೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತತ್ವ ಹಾಡ್ಯಾರ, ಈಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಡ್ಯಾರ ಅಷ್ಟ. ಹಾಡ್ದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತಿಳಿಸ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಾಸರದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಳಿದ ಪದ್ಧತಿ ಅದ ಆ ಬಂಗಾಳಿದ ಅವು ಆಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದದಲ್ಲ, ಮಧ್ವ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕೆಲ್ಲ ಇವು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೇನು ಮತ್ತೆಷ್ಟು ಬೇಕೆಂಬುವ ಆಸೆ ಬರೀ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿನ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಕೇಳಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಆಸೆ ಸಮಾನ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಆಸೆ ಸಮಾನ ರೋಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಆಗ್ಯದಂದ್ರು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ ಆ ರೋಗನೂ ಹೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಸೆ ಅನ್ನೋದ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಸಮಾನ ರೋಗ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯಂ, ಝೀರೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಆಸೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟರ್ನರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ಜೀವನದ ಲೈಫ್ ಏನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಎರಡನೇದ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್, ಅವನ್ ಪಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬಂಗಾರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಬಗ್ಗೆ ಲೌಲ್ಯಂ ಏಕಂ ಮೌಲ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಗ್ರೀಡ್ ಬೇಕಿದಕ್ಕೆ, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಗ್ರೀಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಆಸೆ, ಬಹಳ ಆಸೆ ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ರೂಪಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೃಷ್ಣ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಇವು ದಾಸರೆಲ್ಲ ಏನು ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಹುಚ್ಚಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಾಕಿಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹುಚ್ಚಿಡೋದ. ಈಗ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದ, ಹುಚ್ಚರ ಹೊಂಟಾರ ನೋಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅನಿಸ್ತದ, ಅನಿಸ್ತದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಬಾಕಿಯವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಟೈಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ಬಿಸಿ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸೋದ್ರಾಗ ಅವ್ರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಅದ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಏನ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರ 4 ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು 3 ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ನಮ್ದು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ನಂತ ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಗ್ತದೇನ್ರಿ? ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗುವುದೇ ಕಠಿಣ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಹುಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಕೃಪಾದವ್ರ ಆಶ್ರಯದೊಳಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲೇ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ. ಈ ಸದ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. A bird in hand is better than 2 in the bush ಅಂತಾರೆ. ಕೇಳಿರೇನ? ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾನೀಗ, ಅಲ್ಲಿ 2 ತಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಯಾಕ ಹೋದ, ಅವು 2 ಹಾರೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಂಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನೀಗ, ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಮಾಡೋದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹುಚ್ಚತನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಫ್. ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ರಿ. ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು? ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬಿಗ್. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗ್ ಏನದ? ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವು 2 ಶ್ಲೋಕ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡಿರೋ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ 8 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8, 9, 10, 11 4 ಶ್ಲೋಕ ಅವು. ಚತುರ್ಶ್ಲೋಕಿ ಗೀತಾ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಮತ್ತು 11 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತ, ಯಾರು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗೂ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತ. ಮತ್ತು 2ನೇದ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ. ಏನ್ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಏನೋ ಸೇವಾ ಸಿಗ್ಲಿ, ಸೇವಾ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸೇವಾ ಸಿಕ್ಕದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ. ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಇದು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇದೆ, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸೀಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾರೀಗ? ಇವೆರಡು ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಸತತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ಏನ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅದ? ಇದು ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಏನಮ ಉಪಯಾಂತಿದೆ. ಮೋಕ್ಷ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇವನಿಗೆ ಕರಣ ಬೇಕಾಗ್ಯದಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಒಳಗ ಕೂತಾನ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹುಡುಕಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನ. ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ಲ? ಇದ್ದಾನಿಲ್ರಿ? ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈಗ ಇದು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮುಂದೆ 11ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ತೇಷಾಂ ಏವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮಿ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ಥೋ ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಶೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮರ್ಸಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ತೇಷಾಂ ಏವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮ. ಅಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಹೆಂಗ? ಜ್ಞಾನ ದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ಒಳಗ ಕೂತಾನ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ? ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅದು ಸತ್ಗುಣ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ? ಈಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಆತ. ರಜಗುಣ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್. ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿ. O son of Kunti, and because of this one is bound to material fruitive activities. ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಮಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೃಪ್ತ ಆಗ್ತಾರನ್ರಿ? ಮತ್ತೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬರ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂತಾರ. ಬ್ಯುಸಿ, ಅವ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುದ ಭಾಳ ಕಠಿಣ. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ 2 minutes 3 minutes ಮೊದಲ ಹೇಳ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಅಷ್ಟ್ರಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ. ಬೇರೆಪ್ಪ ಗುಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಟೈಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಗಳಿಸೋದು, ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾತ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು. ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಒದ್ದಾಟ ಅನ್ನೋದು. ಮೇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಉದ್ದೇಶ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಇವರು. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ? ಅವ್ರ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅವನ ಬೂಟ್ ಯಾವುದು, ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾವುದು, ವಾಚ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ.
ಫಿಲಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನ ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಖರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಜೈಲ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೈಲ್ನಾಗ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಒಳಗೆ ಜೈಲ್ನಾಗ ಇದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಚ್ತಾರ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಯಾನಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಜೈಲ್ನಾಗ ಇದ್ದಾನ, ಅವ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನಾದ್ರು ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ನೋಡಂತ. ಈಗ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಜೈಲರ್ಸ್ಗೆ ಜೈಲ್ನಾಗ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನ, ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಖರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನು ಸಾಕಿದ್ದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೇಡ, ಡಾಕ್ಟರು ಬೇಡ, ಯಾವುದೂ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಇಟ್ಕೋರು ಅಷ್ಟು ಆಗೇ ಬಿಡ್ತದ. ಒಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ, ಮಾಡ್ಲಾರ್ದು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಅದ. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗೀತದ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಹಾಯ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರೇನು ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಫೀ ತುಂಬೋದು, ಅವು ಹುಡುಗರು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಯಾರ, ಅವ್ರ ಗಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಫೀ ತುಂಬೋದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತದ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಜೋಗುಣ ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ತಮೋಗುಣ. ಓ ಸನ್ ಆಫ್ ಭರತ, ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ? ಅಹಂ ಮಮೀತಿ, ನಾನಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ, ನಾನು ನಂದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಹಿಂಗಾದ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಇದ್ರಾಗ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಸತ್ಗುಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಇವೆರಡೇ, ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ, ಫುಲ್ ಅದೇ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟ ಜಗತ್ತಿನ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಪ್ರಮಾದ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚರಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚರಂಗ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರಂತ ಅವರು, ಅದೊಂದು ಬೇರೆ. ಈಗ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಹುಚ್ಚರಂಗ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹುಚ್ಚರಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ತಮೋಗುಣದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಪ್ರಮಾದ, ಆಲಸ್ಯ, ಲೇಸಿನೆಸ್, ಇಂಡೋಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಲೇಸಿನೆಸ್, ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡೋದು, ಆಮೇಲೆ 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 ಅನ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲಸ. ಅದು ಅಷ್ಟರ ಸಲ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿತ್ತ ವಾಚ್ದ ಕ್ಲಾಕ್ದ ಸೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಬಂದಾಗ್ಯದ ಈಗ ನಾಳೆ 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 ಅನ್ಕೋತ ಒಂದು ವಾರ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. 4 ಮಂದಿ ಕಡೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಆಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹಿಡಿತದ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ತಮೋಗುಣ ಇದು ಆಳಸಿತ, ಲೇಸಿನೆಸ್. ಮತ್ತ ನಿದ್ರಾ ಈ ನಿದ್ದೆ 6 ತಾಸು ರೂಪಾಯಿ ತಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ. 6 ತಾಸು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಲ್ಲ. 10 ತಾಸು ಬೇಕು, 12 ತಾಸು ಬೇಕು.
ಮಲ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಡಿಯೋದು, ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೌದಲ್ರಿ? ಕುಡಿತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ, ಮತ್ತೆ ಬೀಳೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರ ಆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೀಳೋದು, ಗಟ ಮನೆಗೆ ಬೀಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ತಮಗುಣ ಲಕ್ಷಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಪುರ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಹೆಸರು ಅದ. 13 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ, 32 ಜನ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತವಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ. ಮನುಷ್ಯರ ಇಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿಟ್ಟಾರ. ಕೆಟ್ಟಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. 13 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲದಾಗ ಇನ್ನೂ ಬರಾಕ್ತಿತ್ತು. ಹಿಡ್ದಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಹುಡುಗಿಯಂತೂ ಸತ್ತು ಹೋತ, ಐಸಿಯುದಾಗ ಒದ್ದಾಡಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಮನುಷ್ಯಗ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುದು ತಮೋಗುಣ, ನಿದ್ರಾ, ಆಲಸ್ಯ, ಸ್ಲೀಪ್ ಆತ, ವಿಚ್ ಬೈಂಡ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಎಳದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ದೇನು ಕೆಲಸದ ಹೇಳ್ರಿ? ಈಗ ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಸತ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಏನು ಹಿಂಗ ಉಳಿಯೋಣ? ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ದು. ಈ ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ದಾಟಿ ಸತ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದದ, ಆ ಮುಂದಿನ ಈಗ ಹೇಳಿ ಏನಿಟ್ಟೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಈಗ ಆಹಾರ ತಿಂತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ತಂದು ಬಾಯಕ್ಕೆ ಹುರ್ಕಾಕತ್ತಾರೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಅದ. ಈಗ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಗೋತಾ ಇದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಚಾಯ್ಸ್ ಅದ, ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಈ ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣದ ಆಹಾರ ತಿಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ ಈಗ ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣದ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ರಜೋಗುಣದ ಆಹಾರ ಹೆಂಗ, ತಮಗುಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದ. ಚಲೋ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯನವ್ರ? ಗೀತಾ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇದಂತೂ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ. ಹಾ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕ ಏನದ? 9.1 ಇದಂತೂ ತೇ ಭೂಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅನುಸೂಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ಯತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಸುಖ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಿದಲ್ಲ. ಅಂತ ಭಾಗ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ರೀ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇನ್ರಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಗೀತಾ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಏನು ತಪ್ಪೇನೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾವ ಕಲಿತೆ. ಇದು ಕಲಿತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಮಾಡೋರ್ತಾರ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಏನೇನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದ ಅವಾಗ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಿದೆ. ಮೊದಲ ಗುರುಕುಲದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಾಠ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸೈನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ? ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 + 2 = 4. ಅದು ಹಿಂದಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಲ್ಲೂ 4 ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ, ಗುಜರಾತಿ, ಮರಾಠಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗ ಬೇರೆ ಅದ.
ಚೈನಾ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡ 4 ಯಾಕ ಅದೇ ಅದು ಸೈನ್ಸ್, ಅದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾನು ಇದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2.13. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ? 2.13. ದೇಹಿನೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೆ ಕೌಮಾರ ಯೌವನಂ ಜರ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಧೀರಸತ್ವಂ. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at the time of death. A sober person is not bewildered by such a change. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವನು ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. 4 ಮಂದಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಗಡ್ಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತದಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇದಷ್ಟ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಹಂಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಾಗಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? ಅರ್ಜುನ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ? ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇದ್ದ. ಮುದುಕರಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದು ತೋರಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಉಪದೇಶ. ಭೀಷ್ಮರು ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ಮುದುಕರು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಜುನ ಹಿಡಿದಾರ ಯಂಗ್ ವಾರಿಯರ್. ಮುದುಕಾದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಮುದುಕರಾದ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕದ. ಇದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಲಾಗು ಆಗ್ತದೆ. ನಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗಿತಾವಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಗೂ ಅವಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ರಿ? ಇದು ಭಗವತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಲೆ ಸೈನ್ಸ್. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು? ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಳೇದೈತಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಐತಿ? ಈಗ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ 5,000 ವರ್ಷ. ಅವೇ ನಮ್ಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವತ್ತೆಷ್ಟು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇತ್ತ, ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅದ. ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಆಗಲೇ ಏನಿದೆ ಶ್ಲೋಕ ಕೌಮಾರ್ಯ ವಂಚರ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಯಾರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅವು ಸಾಯ್ತಾವ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟ ಬರ್ತಾವ, ಅವು ಎಲ್ಲ ನಡೆದ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ. ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನೇ, ಒಬ್ಬನೇ ಅವ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ನಾಲ್ಗಿ, ಹೊಟ್ಟಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಸೇಮ್ ಅದ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹಾರ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೇ ನೋಡೋಂತರಿಪ ಇವ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಸರಳ ಕೊಯ್ತಾರ, ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡ ಐತವ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ಎಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಏನೇನೋ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ನೀವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅವನೇ ಬಿಡ ಅನ್ಲಿಕ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬಾರ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ ಅರ್ಥ ಇದೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಅವನ ಶರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು. ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು. ಆವಾಗ ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 2 ಶ್ಲೋಕ ಗೀತಾದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್. ಕಡೀಗ ಅರ್ಜುನಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
इति ते ज्ञान अख्यातं भूयात् भूयतरं मया विमृशयत दशेशेन ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದಪ್ಪ, ಈಗ ಯಾಕೆ ತಿಳಿತದ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲಂತಿರ್ತಾವೆ, ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಶಿಸ್ತು ಊಟ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಆಟ ಆಡೋದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು? 3 ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ಮನ್ಯಾಗ. ಅಮ್ಮ ಮತ್ತಂತ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾವ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಆಟ ಆಡ್ಕೊತ ಮನೇಲಿ. ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹುಡುಗ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೋ. ನೋಡಪ್ಪ ಈಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಅದ, ನೀ ಯಾವ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡತ್ತ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಬೇಕು ಸಹಾಯ ನೀ ತಗೋ. ಆ ಫೀಲ್ ತುಂಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕತಿ, ಯಾರ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಸಜ್ಜನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನೀ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ. ಹಂಗ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೋಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜುನ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಇಲ್ಲೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರ ಉತ್ತರ ಇದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀಗ 18.63 ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಅವನೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ಲೋಕನೂ ಎಲ್ಲ ಕಲೀರಿ ಅವನು. 18.63 10 ಶ್ಲೋಕ ನಂತರ 18.73 ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ನಷ್ಟ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನ್ನ ಮೋಹ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಸ್ಮೃತಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ತತ್ ಪ್ರಸಾದ ಮಯಾಚ್ಯುತ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೃಪೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ತತ್ ಪ್ರಸಾದ ಮಯಾಚ್ಯುತ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆನೇ ಯಾರ್ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗುರುನು ಕರೆ, ದೇವರು ಕರೆ. ನಮಗ ದೇವರು ಬೇರೆ, ಗುರು ಬೇರೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಕೃಷ್ಣನು ಗುರು ಇದ್ದಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿ. ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಗುರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂದೂ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಹೇಳಿದಾಗ ತತ್ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ, ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಹೊಳ್ಕೋತ ಕೂತಿದ್ದ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಅವಲ್ಲ, ಗೀತಾ ಗಾಂಧಿ ಧನುಷ್ ಕೆಳಗಿಟ್ಟ ಅಳ್ಲಿಕತ್ತಾನ. ಮೈ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ ಅಳ್ಲಿಕತ್ತಾನ. ಈಗ ಗೀತೋಪದೇಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೀನಿ. ಈಗ ಗತ ಸಂದೇಹ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ ದೂರ ಆಗ್ಯಾದ. ಫೈನಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ? ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನ ಅಂತ. ನೀ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ, ಮುಕ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಬಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ, ಅವ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ, ಇವ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ, ಬರೇ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದು ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ, ನೋಡೋಣ ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗೋದ. ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ವಿಮಾನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಿದ್ದು. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗೆ ಎದ್ದ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಹೋಗೇ ಬಿಡ
ಎಲ್ಲ ಜನ ಯಾರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಾಗ ಇದ್ದವ್ರು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲವ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಚೆಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಗಡಬಡ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟ ಮುಂದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಚಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ನಮ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ ಏರ್ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ತು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಯೋದು. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸುಕೃತಿ ಅದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜಪ ತಪ ದಾನ ಧರ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಂಡಾರ ಸಂಪತ್ತು. ಇದರಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದರಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಂಪತ್ತು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಾಸರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ರಾವಣ ಏನಿತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್, ಸುವರ್ಣ ಲಂಕ, ಜಗ್ಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಅದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಅದು ಈ ಕಡೆ ದನ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಭಾಳ ಇದ್ದವ್ರ ಸಂಪತ್ತು ರಾವಣನ ಗತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಭೀಷಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವನೆಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಸೆಟ್, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ವಿಭೀಷಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗೋನೀಗ ಸುಭಾಷ ರಾಮನ ಗತೆ ವಿಭೀಷಣ ಗತೆ ಆಗ ರಾಮನಂಗ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾವಣ ಅಂದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭೀಷಣ. ವಿಭೀಷಣ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರ. ಎಲ್ಲ ಏ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬರಾಕತ್ತಾವ. ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಹನುಮಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಈ ಜಗತ್ನಾಗ ಯಾರು ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ರಾವಣ ಅಂತ. ಈ ಹುಡುಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೂ ಹಚ್ತಾನ ಆಗಿದ್ದಾನ. ಈಗ ನನಗಂತೂ ಅವು ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಸದ್ಯ ಅಂತೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್, ಕಾಡು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂಗ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಿದ್ವು ಅವರ, ಆದ್ರೂ ಒಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ದಾಮೋದರ ಲೀಲಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಯಾಗ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿತ್ತು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ, ಇದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅದು. ಈಗ ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೇಳೋಣ ಬೇಡ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಈಗ ಮೊದಲು ಮುಂಜಾನೆ ಲಘು ಹೇಳಕ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಸಜ್ಜನ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಾರ್ದ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ 3 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆತ. ಈಗ ಎವ್ರಿ ಡೇ ತಪ್ಪದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಬರುವುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ 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 ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗಾರ ಬರ್ರಿ, ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸರಿ ಬರ್ರಿ, 2 ಸರಿ ಬರ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಿಸ್ತದಲ್ರಿ ಸಜ್ಜನ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸೋಫಾ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಕೂತ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಚಾಚ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕಾಲು ಚಾಚಿದ್ಮೇಲೆ ಸಕಾಸ ನಿದ್ದೆ ಚಾಚಿಬಿಡ್ತದ. ಹೇಳೋದಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪಾದನೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತೀವ್ರ ಅಂತ ಹಿಂಗ ನಾ ಮಾಡಿ ನಮ್ನು ಏನೂ ಸರಿ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೂ ಗುರು ಪೂಜಾ ನಡೀತಿತ್ತಂತ. ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ನಸ್ತಾ ಕೊಡು, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೊಡು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ 12 ಹೊಡಿತಿತ್ತು ಗುರು ಪೂಜಾ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಪೂಜಾ 2 ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದು ತಡೆಯೋಂತ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನನಗೊಬ್ಬಗ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ. ಇದು ಹೌದಲ್ರಿ? ನನಗೊಬ್ಬ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಆದಾಗ ಬರ್ರಿ, ಸೂಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದಿದ್ದಾಗ ಬರ್ರಿ.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಟ್ಟ Bluetooth disconnected. ಅಲ್ಲಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಶಕ್ಯದಾಗ Bluetooth ಬರ್ರಿ. connected. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಸೇವಾ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಡು ಆಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಈಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಅದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಟ್ರೈನಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾಗಿಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಆದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಹಾಡು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಹೌಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ 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 ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ ಅದ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೋದು. ಅರ್ಧ ಹೋಗ್ಯದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಯದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಯುಷ್. ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಆಯುಷ್ಯ ನಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಕಳೆದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಯದ ಈಗ ಆಯುಷ್ಯ, ಬರೀ ನಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲ. ಈಗ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? Bluetooth connected. ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತದ. ಅವೊಂದಿಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಶೃಣ್ವತಾಸ್ವ ಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ರಥಸ್ತೋಯ ಭದ್ರಾಣಿ ವಿದುನೋತಿ ಸುಹೃತ್ಸತಾನಿ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ Bluetooth disconnected. तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चे चेतयेतेरनावृतं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयः शीलस्य तस्य कर्माणि ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಇವಾತ್ಮನೀಶ್ವರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಯಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Bluetooth connected. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ತದಾ ರಜಸ್ತಮೋ ಭಾವ ಶ್ಲೋಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೀ ಜೈ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.